ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዲሁም ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? የ12ኛ ክፍል የኢኮኖሚክስ ትምህርት ዩኒት 6ን አክቲቪቲዎችን እየሰራን ቆይተናል። አሁን የመጨረሻው ሪቪው ኩዌስችን ዩኒት 6 ላይ መጨረሻ ላይ ያለውን ማለት ነው በጋራ እንሰራለን። ከዛ በፊት እንግዲህ ያው እንደተለመደው የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እንድታደርጉት በዚህ አጋጣሚ ጠይቃችኋለሁኝ። አሁን ቀጥታ ወደ ጥያቄ ወደ መስራት ነው የምንሄደው። ጥያቄ ወደ መስራት ስንሄድ ማለት ነው መጀመሪያ ላይ የተሰጠው ፓርት 1 ላይ ማለት ነው ትሩ ፎልስ ነው። ስለዚህ ትሩ ፎልስ ላይ ያሉ ጥያቄዎች 5 ናቸው። እነዚህን ጥያቄዎች እስኪ እናንተ እንድትሞክሯቸውና ቀጥሎ መልሱን በጋራ እናያለን። የመጀመሪያው ጥያቄ ፖቨርቲ ኤንድ ኢኒኳሊቲ አር ኢንተርሌትድ ኮንሴፕት ዊች አር ኦልሶ ዴይሊ ሪያሊቲ ፎር ሚሊየንስ ኦፍ ፒፕል አራውንድ ዘ ወርልድ ነው የሚለው። ለዚህ ጥያቄ እናንተ መልስ ትሩ ነው ወይስ ፎልስ የሚል ነው። ስለዚህ መልሳችሁን እስኪ ጻፉና ቀጥሎ አብረን እናየዋለን ማለት ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ፖቨርቲ ኢዝ ክላሲፋይድ ኢንቱ ሪላቲቭ ኤንድ አብሶሉት ፖቨርቲ በሚል ነው። ፖቨርቲ በሁለት ከፍሎ ነው የሚያስቀምጠው እዚህ ሪላቲቭ ፖቨርቲ እና አብሶሉት ፖቨርቲ ነው የሚለው። ለዚህም የእናንተ መልስ ትሩ ነው ወይስ ፎልስ የሚለውን አሁን መጻፍ ትችላላችሁ። ሶስተኛው ሪላቲቭ ፖቨርቲ ኢዝ ዘ ሲቹዌሽን ኦፍ ሰምዋን ቢንግ አንኤብል ኦር ኦንሊ ባርሊ ኤብል ቱ ሚት the substance essentials such as food, clothes and shelter ይላል። ለዚህም ጥያቄ በተመሳሳይ true or false። አራተኛው አማርቲያ ሲን contended the traditional welfare economics lacks enough information about people's preference to assess the social good ነው የሚለው። የመጨረሻው 2010 more than 1.2 billion people lived on less than $1.25 per day and some 2.4 billion lived on less than $2 a day ነው የሚለው። ስለዚህ ከ1 እስከ 5 ያሉ ጥያቄዎችን መልስ ሰርታችሁ ከጨረሳችሁ አሁን በጋራ ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። የጥያቄው መልስ ትሩ ፎልስ ላይ አንደኛው ትሩ ነው። ኤክስፕሌን ሲደረግ በመማሪያ መጽሐፋችሁ ላይ ማለት ነው ፖቨርቲ ኤንድ ኢኒኳሊቲ አር ኢንተርሌትድ ኮንሴፕት ዊች አር ኦልሶ ኤ ዴይሊ ሪያሊቲ ፎር ሚሊየንስ ኦፍ ፒፕል አራውንድ ዘ ወርልድ ነው የሚለው ፔጅ 131 ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ይህንን ጥያቄ ማለት ነው። ሁለተኛውም ትሩ ነው። ቴክስት ቡክ ኤክስፕሊትስ ፖቨርቲ ክላሲፋይድ አዝ ሪላቲቭ ፖቨርቲ እና አብሶሉት ፖቨርቲ ብሎ ይገልጻል። በመጽሐፋቸውም ገጽ 134 ላይ ይገኛል ማለት ነው። ሶስተኛው ፎልስ ነው። ምክንያቱም the statement describes absolute poverty not relative poverty። relative poverty define ስናደርግ is defined a comparison to the economic status of other members of a society ነው። absolute poverty ስንል ደግሞ a situation where someone is unable to meet basic subsistence essentials like food, clothes and shelter ነው የሚለው። ይሄን በመጽሐፋችሁ ገጽ 134 ላይ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህም አራተኛው ትሩ ነው። ቴክስት ቡክ ላይ ኤክስፕሌን የሚያደርገው አማርቲያ ሴን ኮንዳክት ትራዲሽናል ዌልፌር ኢኮኖሚክስ ዊች ስትረስ ሪቪል ፕሪፈረንስ ላክ ኢንፎርሜሽን አባውት ፒፕልስ ፕሪፈረንስ ቱ አክሰስ ኢን ሶሻል ጉድ ነው የሚለው ገጽ 137 ላይ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። የመጨረሻው ትሩ ነው። በመጽሐፋችሁ ገጽ 145 ላይ የተቀመጠ ነው። ቶዳሮ 2015 ላይ የተዘጋጀ መጽሐፍ አለ። 2010 ላይ more than 1.2 billion people live on less than $1.25 per day and some 2.4 billion more than 1/3 of the world's population live on less than $2 a day የሚል ስቴትመንት አለ። ስለዚህ ለጥያቄው ትክክለኛው መልስ ትሩ ነው ማለት ነው።
ቀጥሎ ተማሪዎች የሰጣችሁ ፓርቱ ነው። ፓርቱ ደግሞ መልቲፕል ቾይስ ነው። ኦልሞስት እዚህ ላይ 3 ጥያቄዎች አሉ። ቀጥሎ ደግሞ 2 ጥያቄዎች ይኖራሉ። ስለዚህ እናንተ መልስ ምንድን ነው የሚለውን መያዝ ይኖርባችኋል። አሁን which organization define poverty as the pronounced privation in well-being ነው። A World Bank፣ B UNESCO፣ C IMF፣ D ILO፣ C EC&D ነው የሚለው። ወርልድ ባንክ ዩኔስኮ ነው ወይስ IMF ነው ወይስ ILO? ሁለተኛው ጥያቄ one of the following is among SDG goals ነው። ኳሊቲ ኤዱኬሽን፣ reduced inequality፣ climate action፣ gender equality፣ all of the above ይላል። ሶስተኛው one of the following right characteristics absolute poverty የአብሶሉት ፖቨርቲ ካራክተሪስቲክስ ነው የሚለው። A it is a situation of someone being unable or barely unable to meet the subsistence essentials such as food and clothes and shelter. B it is the deprivation of basic needs. C the extent of absolute poverty is expressed as a number of people who are unable to command sufficient resource to satisfy basic needs ነው። D all of the above none of the above ነው የሚል። ሶስተኛው መልሳችሁ እንደዚሁ ጻፉ። አራተኛው ቻንስ following best describes the situation of global poverty and women ነው የሚለው። ምርጫውን A women make a substantial majority of the world poor። B among the poorest communities through the developed world virtually everywhere women and children experience the harshest deprivation. C women are more likely to be poor and malnourished and less likely to receive medical services, clean water, sanitation and other benefits. D all of the above E none of the above ይላል። አምስተኛውና የመጨረሻው ጥያቄ choice according to science capability approach A income and wealth are ends in themselves. B the capability to function is what really matters for one's status as a poor or non-poor person. See the expansion of commodity production is valued not for its own sake but means to human welfare and freedom. D what matters is not the things a person has but what a person is or can be and does or can do. What matters the well-being is not just the characteristics of commodities consumed as in the utility approach but what use the consumer can do does make of commodity. For example, a book is a little of value to an illiterate person and except perhaps as a cooking fuel. E 2D ይላል። ኦኬ መልሱ ለአንደኛው እዚህ ጋር እንደምታዩት ወርልድ ባንክ ነው። ገጽ 133 ላይ ታገኙታላችሁ። እንግዲህ ፖቨርቲን ዲፋይን ሲያደርግ the pronounced privation of well-being ብሎ ማለት ነው። ሁለተኛው all of the above ነው። ሁሉም የኤስዲጂ ጎል ናቸው። ይህን በገጽ 145 ላይ እና አክቲቪቲ ላይ እየሰራ ነው ስለሆነ በደንብ መረዳት ትችላላችሁ። ሶስተኛው one of the following rigidity character absolute poverty ነው። ሁሉም ናቸው መልሱ። ኤክስፕላኔሽኑ ኦልሞስት በመጽሐፋቸው 134 እስከ 135 ላይ ይገኛል ማለት ነው። አራተኛው ዲ ኦል ኦፍ ዘ አበቭ ነው። ይህም በመጽሐፋቸው ገጽ 146 እስከ 147 ባለው ማግኘት ትችላላችሁ። የመጨረሻው ቢ ቱ ዲ ነው ኢ ማለት ነው። ስለዚህ ይህም ገጽ 137 እስከ 138 ፔጅ ላይ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው የተሰጣችሁ ጥያቄ ሾርት አንሰር ነው። አንደኛው ጥያቄ ሰመራይዝ ዘ 3 ስቴፕስ which are involved in measuring poverty ነው የሚለው። ፖቨርቲን እንዴት ሜጀር እንደምታደርጉ ሰመራይዝ አድርጉ ነው የሚለው። አኮርዲንግ ቱ እንግዲህ እንደ መጽሐፋችሁ 135 ገጽ ላይ 3 ስቴፕ ተቀምጧል። ዲፋይኒንግ ኢንዲኬት ዌልፌር የሚል ነው። ሁለተኛ ኤስታብሊሽንግ ሚኒመም አክሴፕቴብል ስታንዳርድ ዘ ፖቨርቲ ላይን የድህነት ወለል የሚባለው ማለት ነው። ሶስተኛው ጀኔሬቲንግ ሰመሪ ስታቲክስ ነው። ይህን መጽሐፋችሁ ላይ በሚገባ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ራይት ዳውን ዘ ሚኒንግ ኦፍ መልቲ ዳይሜንሽናል ፖቨርቲ ኢንዴክስ ነው።
ስለ ሄልዝ ኤዱኬሽን፣ ስታንዳርድ ኦፍ ሊቪንግ አክቲቪቲ ላይም ስለሰራን መልሳችሁ ያንን ሪፈር ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ፔጅ 136 ላይ በሚገባ የተገለጸ ስለሆነ መረዳት ትችላላችሁ። ጤና ትምህርት ጋር ተያይዞ ያለው ማለት ነው። ሶስተኛው ጥያቄ ዲስክራይብ ሎሬንዝ ከርቭ ነው። ሎሬንዝ ከርቭ 141 ላይ ተቀምጧል። ምን እንደሚመስል ማለት ነው። ግራፊካል ሪፕሬዘንቴሽን ነው። ኢንካም ኢኒኳሊቲ it's constructed by plotting the cumulative percentage of income received on the horizontal axis against the cumulative percentage of income they receive on the vertical axis ይሄ 45 ዲግሪ ላይን ፐርፌክት ኢኳሊቲን የሚገልጽ እንደሆነ ነው ያየነው። እንግዲህ ቦውድ የሆነ ከርቭ እንደሆነ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። አራተኛው ኢሉስትሬት ዘ ሪሌሽን ቢትዊን ኢንካም ዲስትሪቢዩሽን ኤንድ ጊኒ ኮኤፊሽንት ነው። ጊኒ ኮኤፊሽንት ገጽ 142 እና 143 ላይ ሪፈር ማድረግ ትችላላችሁ። ሪሌሽንሺፑ እንግዲህ ላይን ኤሪያ ኤ ዲቫይድድ ባይ ኤሪያ ኤ ፕላስ ቢ ነው። ከሎሬንዝ ከርቭ ድራይቭ ተደርጎ የተገኘ እንደሆነ መረዳት ትችላላችሁ። ኢንተርፕሬቴሽኑም ያው ከዚህ በፊት በአክቲቪቲ ላይ እንዳየነው ጊኒ ኮኤፊሽንት 0 ከሆነ ፐርፌክትሊ ኢኳሊቲ ነው። አንድ ከሆነ ደግሞ ፐርፌክትሊ ኢኒኳሊቲ ነው። እንዲሁም ሃየር ጊኒ ኮኤፊሽንት አለ ማለት ሞር አንኢኳል ኢንካም ዲስትሪቢዩሽን እንዳለ ያሳያል። የተገለጸ ስለሆነ ያንን መረዳት ትችላላችሁ። አምስተኛው ዲስክራይብ ዘ ሮል ኦፍ ኢንዲጂነስ ኖሎጂ ኤንድ ኢንስቲትዩሽን ኢን ሬዱሲንግ ፖቨርቲ ኤንድ ኢኳሊቲ ኢን ኢትዮጵያ ነው። ገጽ 130 እስከ 153 ያለውን በተገቢው ካነበባችሁ ትረዳላችሁ ማለት ነው። ትራዲሽናል ኢንስቲትዩሽን እድር፣ እቁብ፣ ደቦ፣ ኮቴጅ ኢንዱስትሪ፣ ሶሻል ኮሄሽን የተዘረዘሩት እነዚህ ናቸው። እነዚህን በማየት እና ሌላም በመጨመር ማለት ነው የበለጠ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በእኔ በኩል የ12ኛ ክፍል ዩኒት 6 የመጨረሻ ሪቪው ኤክሰርሳይዝ መልሶች ይህን ነው የሚመስለው። እንግዲህ ስላዳመጣችሁኝ በእኔ በኩል እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።